वीडियो बना रहे ना। प्लीज देखे जी, देखे थोड़ा जा साइड ले प्लीज। चलो 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 देखे आगे जाते
ਬਠਿੰਡਾ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਥੀ ITI ਚੌਕ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੰਬਾ ਕਾਫਲਾ, ਕਰੀਬ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਫਲਾ देख सकते हो। दोनों पासे जाम लग्या होया। वड्डे काफले दे हज़ारां दी गिनती विच साथी मनप्रीत बादल की कोठी वाल नूं कूच करते हुए 10,000 तो वध NPS मुलाजम जिथे ललकार रैली विच पंजाब भर तो शामिल होए अते हुण मनप्रीत सिंह बादल ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। NPS ਰੱਦ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਚਲੋ, ਆਜੋ ਜੀ ਆਜੋ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ मनप्रीत सिंह बादल की कोठी वाल नूं कूच करते हुए समूह NPS कर्मचारी जो अज बठिंडा रैली विच इतिहासक रैली विच अपना बनदा हिस्सा पाउण आ रहे सी। सारे ही जिहड़े साथी NPS कर्मचारी घरे बैठे आ वो इस वीडियो नूं वध तो वध शेयर करो तां जो साथी जो बठिंडा रैली विच अपना बनता हिस्सा पा रहे हैं उन्होंने हौसला अफजाई की जा सके। वड्डा लंबा काफला तुसी लाइव तस्वीरां तुसी देख सकते हो इस बठिंडा रैली दी, इतिहासक बठिंडा रैली। साडे रूपनगर जिले तो साथी शामिल होए, आपां गलबात भी करते हैं। विक्रम शर्मा ना जो ब्लॉक श्री अनंदपुर साहब नूं बिलोंग करते हो। दोखी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अज असी इत्थे बठिंडे विखे न्यू पेंशन स्कीम जिहड़ी है उसनूं रद्द करवाउण लई एक बहुत वड्डी रैली दे रूप विच इकट्ठे होए है। साडी इस जथेबंदी दे कॉल ते अज असी मनप्रीत बादल जो कि खजाना मंत्री है, खाली खजाना मंत्री कहना उसनूं बेहतर होएगा, जिसने कि अध्यापकों के मुलाजमां दे हक खो के अपना ढिड भरना लाया होया है। उसका खजाना हमेशा ही खाली रहिंदा जद भी अध्यापक हक्कां दी गल हुंदी है। सो उसनूं याद दिलाउण लई कि वह सरकार का मंत्री नहीं लोगों का मंत्री है। असीं एक बहुत वड्डी गिणती दे विच असीं इकट्ठे हुए हैं और अज इस दे संघर्ष नाल ये तां साडी एक शुरुआत है, बिगनिंग है। इस तो बाद आने वाले समय दे विच जे उसनूं हजा भी जाग ना आई तो असीं इस तो भी होर तिखा संघर्ष करन लई अज तुसीं वेख सकदे हो चौक ते बहुत वड्डी गिणती लगभग 10,000 तो प्लस का इकट्ठ है।
जाम लगाया जा रहा है मुलाजमां वालों, क्योंकि सरकार वालों हजा कोई भी नुमाइंदा साडी गल सुनन नहीं आया। चौंक ते जाम लगा दिता गया है। पंजाब सरकार मुर्दाबाद, पंजाब सरकार मुर्दाबाद, मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, कले कले मार न खाओ, कले कले मार न खाओ, पुरानी पेंशन लागू करो। अच्छा जी सारे अगे अगे सारे राह बंद कर दो, इकट्ठे होकर बह जाओ। बेट वीर जी सारे अगे लंघ जाओ जी। लाइव चल रहा है ना। पंजाब सरकार मुर्दाबाद, NPS नहीं मंजूर, पंजाब सरकार के खिलाफ पूरे पंजाब का मुलाजम पुरानी पेंशन लागू करो। NPS जी पंजाब सरकार मुर्दाबाद। NPS के विरोध में पुरानी पेंशन स्कीम की ਜਿਹੜੇ पूरे पंजाब के मुलाजम की मंग कर रहे हैं। ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਇਸ ਢੀਠ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਧ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਲੰਗੜਾ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਥਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੌਂਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘੇਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜਬੂਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਦਿੰਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਾ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਥੀਓ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਕਰਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜੱਜੇ ਰਹਿਣਾਗਾ। ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਮੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠੋ। ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ। ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜ ਕੇ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾ ਖੜੋ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ। 2-4 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਆ ਮੈਟ ਵਾਲੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਟ ਵਿਛਾ ਲਾਂਗੇ। ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰੜੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ। ਥੋੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਮੈਟ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਸੋ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਲੇਡੀ ਸਟਾਫ ਮੈਡਮ ਨਵਚਰਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5-4 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਆਰਡੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਦਿੰਦੇ, ਹਜੇ ਨਾਰੇ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਟੇਜ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਲਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿੱਛੇ ਖੜੋ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਆਉਣੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਓ।
ਬੁਲਾਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੀਤ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਜਾਂਦੀ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜਾਂਦੀ ਨੇੜੇ ਇਲਾਕੇ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇੱਧਰਲਾ ਏਰੀਆ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਓ ਗੱਡੀ ਨੇ ਲੰਘਣਾ ਦਰਿਆ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਦਰਿਆ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾ ਲਾਂਗੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਗਲਾ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਖਾਲੀ ਪੀਪਾ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਧਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੈ ਕੇ ਹਟਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੂਕਾਂ ਤੇ ਪੈਣਗੀਆਂ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਗੇ ਜੋ ਇਹ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵੇਗਾ ਸਾਡੀ ਕਤਾਰ ਲੋਕੋ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬੋਲੋ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚੁੱਪ ਕੀਤੀ ਯਾਰ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕੀਤੀ ਯਾਰ ਹੋਰ ਬਈ ਲੰਬੇ ਸੈਨਾ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਬੜਾ ਚਿਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਐਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਚਿਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਐਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਮੋੜੇ ਹੱਥ ਮਾਨ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੌਤ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੌਤ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਝੂਠ ਸੱਚ ਦਾ ਨਵੇੜਾ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਝੂਠ ਸੱਚ ਦਾ ਨਵੇੜਾ ਚਾਰ ਬੇੜੀ ਮਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਸਾਡੇ ਕਰਦੇ ਤੋਂ ਮਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਦੇਣਾ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਪਾ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਦੇਣਾ ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਕ ਲੈਣਾ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਾਥੀ ਅਵਤਾਰ ਰਾਣਾ ਜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਝਾੜੂ ਸਾਥੀਓ ਆ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲਓ ਵੀਰੋ ਕਵਰ ਕਰ ਲਓ ਆਹ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਵੇਖੋ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਚੌਂਕੜੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈਆਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਚੌਂਕੜੇ ਲਾ ਲਈਏ ਚੌਂਕੜੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਉੱਠਾਂਗੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੰਕਾਰ
ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡੇਰੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਟੇਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੁਣ ਉਨੀ ਦੇਰ ਮੈਡਮ ਨਵਚਰਨ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ 2 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੇ ਮੈਡਮ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੈਨਰ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਇੱਕ ਕੈਂਪਰਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ, ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪਰ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਆ ਸਟੇਜ ਕੋਲੇ ਆ ਜੇ, ਦਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਦਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆਓ। ਖੜੀ ਜਾ ਦਰੀਆਂ ਪਛਾਣ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਚਲੋ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਾਓ। ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾਉਣੀਆਂ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਖੜੇ ਆ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਾ ਦਿਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ। ਵਿਕਾਸ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਆ ਸਟੇਜ ਥੋੜੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਡੀ ਲਿਆਓ, ਥੋੜੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਦਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਲਾਓ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੈਂਪਰ ਮਨਜੀਤ ਕਹਿ ਦੋ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਲਿਆਓ। ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਨਾ ਧੁੱਪ ਵੀ ਆ ਜਾਊ, ਛਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਰੱਬ ਮਿਹਰ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ ਨੂੰ, ਆ ਜਾਓ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾ ਖੜੋ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਆ ਦਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਵੀ ਚੱਲੋ, ਨਾਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਚੱਲਿਓ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਥੀ ਖੜਾ ਨਾ ਰਹੇ, ਬੈਠੇ। ਇਹ ਦਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬੈਠ ਸਕੀਏ। ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਦੋਸਤਾਂ ਜੀ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰੋ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਮਾਰ ਨਾ ਖਾਓ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਮਾਰ ਨਾ ਖਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। NPS नहीं मंजूर, नहीं मंजूर।
ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਲੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਡਮ ਨਵਚਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹੋ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹੋ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪੈੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੌਸਮ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਦਮ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 7 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਾਈ 'ਚ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ, ਯੂਪੀ ਦੇ, ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਧੁੰਮਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਵੀ ਛੋਟੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਮਹੀਨੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਥੋੜੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਣ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਟੋਟਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੀ ਖੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਖੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਮਾ ਫੱਟੀ ਪੋਚਤੀ, ਦਿਖਾਤਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰ ਕੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪਾਰ ਬੋਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਫੋਕਸ ਰਹਾਂਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਫੋਕਸ ਰਹਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਊਣੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਲੰਬੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਰੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਨਾਰੇ ਆਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਬਦਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਜਰਬਾ ਦੇਖਿਆ। ਇੱਥੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਏ, ਜਿੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਵੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਕਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਚਾਹੇ ਨੀਤ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੂਬਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਲਾਈਨਮੈਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ। ਬਿਰਮਲ ਦੀ ਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਬਿਰਮਲ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਲਾਈਨਮੈਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਤਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਜਿਤਾਇਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ। ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਕਿਹਦੀ ਸੁਣਦੇ ਆ? ਇਕੱਲੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਰਣੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਇਦੋਂ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਇਹ ਉੱਪਰਲੇ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਡਾਂਕਲ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਰਸਾਲੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰਸਾਲਾ ਚੱਕ ਕੇ ਡਾਂਕਲ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਕੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ? 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਛਾਂਗੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ, ਉਹ ਕੰਨ ਪੜਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ, ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਵਰਗੇ ਆ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਪੜਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਗਣੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਟਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਹਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਕਿਹਦਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਸਮਝਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਅਟੈਕ ਹੈ, ਉੱਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਜਰਦਾ ਕਰਕੇ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੇ ਲੜ
ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਹੀ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਓਏ ਸਾਥੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਆ ਮਾਈਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਆ ਮਾਈਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਆ ਮਾਈਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਹੀ ਕਰੋ ਸਾਥੀ ਜੀ। ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀਰੇ। ਡਰਾਈਵਰ ਕਰਤੀ ਹੋਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡਮ ਜੀ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਕਰਿਓ ਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਬੁਲਾਵੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਲੜਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਤੇ ਜਾਏ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਏ, ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਜੇ ਕਰੜੇ ਇਰਾਦੇ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਇੰਨੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਨੇ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਨੀਆਂ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਐਮ ਨਾਲ। ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਸ ਕਰਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਪਰਖ ਲੈਣਗੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਵੀ ਪਊਗਾ, ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਮੁੱਕਣੀ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਹੱਲਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਲਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਰੇ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਖੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਇਰਾਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਘੋੜ ਲੰਬੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਏਕਤਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਜੋ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿੰਨੀ ਘੱਟ ਹੈ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣੀ ਪਊਗੀ, ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਬੰਦ ਲਗਾਓ। ਧੰਨਵਾਦ। ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਬੰਦ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਬੰਦ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਸਾਥੀਓ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਰਾ ਲਾ ਦਈਏ ਜਿਹੜਾ ਹਾਕਮਾਂ ਚ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਮਾੜਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਮਾੜਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਮਾੜਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਮਾੜਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਨੰਬਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਮਾੜਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ। ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਊਂਡ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਊਂਡ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ। ਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਰੇਜ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮਨਾ ਮਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਆਹ ਇਹ ਨਾ ਉੱਚਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੜਾ ਉੱਚਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੋ ਸਹੀ ਗੱਲ
बच्चा जी चली जाता नहीं होता फिर गुरुद्वारे में आए आपको होया पुरानी पेंशन जी बहाल करा नवी पेंशन रद्द करा पर साढ़े मुलाजमान सरकार के खिलाफ खास करके जिन्होंने वादा किया पुरानी पेंशन का सरकार ऐलान करेगी सगों पुरानी पेंशन का टिकट तक नहीं लगेगा बाइक नहीं लगता ਆਪਾਂ ਟੈਂਪੋ ਟਰੈਵਲ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। हेलो 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 हेलो
पानी घट मोटर से पानी बहुत कोई नहीं थले चालू कर रहे चलो आवाज आई नहीं हेलो आ मेरा जो दोस्तला बठिंडा वाले साथी आ बठिंडा वाले साथी सुनते होंगे और माइक का प्रोग्राम सही कराऊंगा आवाज की बड़ी प्रॉब्लम है ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਊਂਡ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀਰੋ ਆਪਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਆਉਣੇ ਆ ਦੱਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਓ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਪੈਸਾ ਦੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮਾਈਕ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਜਣ ਗੱਡੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੁਣ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਪ੍ਰਧਾਨ TDU नहीं इतने कोई है भाजी इतने बैठने का कोई फायदा इतने तो कोई परेशान ही है नहीं गा कोई अपने जो इतना प्रशासन का मतलब ही नहीं कोई है जान उसे बस स्टैंड पे चलो जाके तो होर घराओ करो इतने बैठने रस्ते बोलते हैं इतने होके बड़े चंडीगढ़ की हाँ बात तो करते हैं वही बोल देगा ਇਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਕਰਨ ਉਹੀ और क्यों भाई बिल्कुल ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਅਗਰ ਆ ਕਰੋ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨੇ ਕਿਹਦਾ ਕਰਨੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਦਿਓ ਇਹ ਸੌਂਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਗਵਾ ਲਓ ਗੱਡੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖੜੀ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਸੌਂਗ ਮੰਗਵਾ ਲਓ ਸਾਥੀਓ ਸੁਣੋ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਾਈਡ ਸੋ 50-100 ਕੇ ਜਾਣਾ ਸਾਥੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਕਰਨੀ ਹੈ 100 ਕੇ ਜਾਣਾ 50 ਕਰਕੇ 2 ਜਣਾ ਰੁਕਣਾ ਕਰਤਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖੇਚਲਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਨਜੀਤ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਗਏ ਆ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਡ ਸਾਹਮਣੇ ਯਾਰ ਕੱਲਾ ਮਾਰਦਾ ਜੰਮ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜਥੇ
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕੱਲਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਡੱਬੇ ਵਾਲੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਰੋਡ ਕੱਲਾ ਇਹੀ ਜਾਮ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਸਾਈਡ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਾਧੂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 50-60 ਕੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਮਨਜੀਤ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਅਗਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਥੀ ਇੱਧਰ ਖੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਥੀ ਖੜੇ ਆ ਦਲਜੀਤ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਇੱਧਰ ਖੜੇ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਬੈਠਣ ਦੀ ਖਿੱਚ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਦਰਿਆ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਖਿੱਚ ਨਾ ਕਰੋ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਲਲਕਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਸੀਆਈਡੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਾ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਕੱਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣਦੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਹਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਵਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਕਿ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 20-25 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੰਦੇ ਗਏ ਆ। ਹਾਲੋ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੇ 50 ਬੰਦੇ ਭੇਜਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਾਮ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਸਾਥੀਓ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਏ ਦੀ ਕਦੇ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਆਪ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਫੇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ